નમસ્કાર મિત્રો, રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટિસ્ટ સોસાયટી દ્વારા આપ રંગરસિયા ચેનલ માણી રહ્યા છો. રંગરસિયા ચેનલ દ્વારા અમે લોકો ગુજરાતના નામાંકિત કલાકારોને આપની સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. મિત્રો, રંગરસિયા ચેનલનો આજનો એપિસોડ બહુ ખાસ અને બહુ નામાંકિત કલાકાર માટેનો છે. મિત્રો, આ કલાકાર અત્યારે આપણી વચ્ચે નથી, પણ એમના ચિત્રો, એમની ચિત્રયાત્રા આપની સમક્ષ છે. તો મિત્રો, આ કલાકાર છે ખ્યાતનામ આર્ટિસ્ટ વિનોદભાઈ શાહ. વિનોદભાઈ શાહ એક એવું નામ કે જેનું કામ ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ બોલે છે. વિનોદભાઈ શાહ સાહેબ MS યુનિવર્સિટીના પ્રાધ્યાપક હતા અને સાથે સાથે એક ઉમદા આર્ટિસ્ટ, જેના હાથ નીચે કેટલાય કલાકારો તૈયાર થયા અને એ કલાકારોની ગુજરાતને ભેટ મળી. તો મિત્રો, એક શિક્ષક અને એક આર્ટિસ્ટનો સમન્વય એટલે વિનોદભાઈ શાહ. તો વિનોદભાઈ શાહનો જીવન પરિચય આપણે આ એપિસોડમાં માણવા જઈ રહ્યા છીએ. અમારા રાજકોટ માટે ગૌરવની વાત છે કે વિનોદભાઈ શાહે પોતાની કલાયાત્રા રાજકોટમાંથી પ્રારંભ કરી. તો મિત્રો, એક નાનકડા સિટી રાજકોટમાંથી ઇન્ટરનેશનલ કક્ષા લગીને પહોંચવું અને સાથે સાથે કામ કરતાં કરતાં ઉમદા કલાકારોને પણ તૈયાર કરવા, એ એક જીવનનો ખૂબ મોટો અને અગત્યનો ભાગ હોય છે. તો આજે આપણે રંગરસિયાના આ એપિસોડમાં વિનોદભાઈ શાહની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિનોદભાઈ શાહ આપણી વચ્ચે અત્યારે હયાત નથી, પણ એમની કલા ચિરંજીવ છે અને રહેશે. લોકો વર્ષો સુધી એમની કલા દ્વારા એમને યાદ કરશે. તો આજે આ એપિસોડમાં એમના પુત્રી અમીબેન એમના વિશે પરિચય આપશે. તો એમના જ ઘરમાં સાથે રહી અને જેમને નજીકથી માણ્યા છે વિનોદભાઈને, એમના પિતા છે. એટલે એક પિતા પુત્રીનો લગાવ કેવો હોય અને એમની જીવનયાત્રા કેવી, એમની કલાયાત્રા કેવી, એ વિશે સુપેરે આપને માહિતી આપશે. Namaste. I am Ami Pandya, daughter of Shri Vinod Shah. I am very thankful to Rajkot Visual Arts Society and especially Tushar Bhai to give me this opportunity to talk about my father. My father was a very simple, humble and down-to-earth person with no expectations from anyone. He was a man with discipline, sincerity and devotion towards his art and his work. In his childhood, when my grandfather came to know about my father's interest in drawing, he admitted him in Rajkot Chitrashala, where he learnt drawing from Magan Bhai Trivedi and Sanat Bhai Thakur. His whole schooling was in Rajkot. After he finished his schooling, for his further studies, he came to Vadodara, took his admission in the Faculty of Fine Arts, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. He finished his masters, and in 1962 he was appointed as the lecturer in the same faculty, in the painting department. He, in his life, had done many solo and group exhibitions in India and outside India, like Singapore, USA, London, and many more places. He was the recipient of many awards, including the National Award in 1968, received by then President Dr. Zakir Hussain. He always liked exploring on different mediums like oil, collage,
ink, but his real forte was watercolor and acrylic paints. I remember him telling me that he used to use matte colors for his paintings, and that matte color was being provided to him by my maternal uncle. They have paint factories in Rajkot, and they used to make these paints for him. Then he used sand also for his paintings to give that embossed feeling. And I saw him doing that painting many a times, where he used to put color, then put sand on that, and then it used to burn it. And the effect which came after that was that embossed feeling which he wanted that. And this sand he brought from different places like Hardwar, different places of Rajasthan, different places of Saurashtra, and they were all in different colors. Sometimes it was grey color sand, sometimes yellow, sometimes very dark brown color. So he experimented on this also. I remember him telling me that he got a contract to make a cinema screen curtain in Vadodara, Alpana Cinema, around 1966-67. So it was a huge thing, and that cloth which was used for the screen was brought from Arvind Mills. Then my mother, she brought those ablas, the mirror work which was done inside that. She brought from Limbadi. And along with my father, my mother also helped him to do the patchwork and the mirror work. And it was a beautiful curtain, a huge one. And they used to shut the screen. The curtain was done in when the last show went over, so you could see that beautiful curtain, and the first show in the morning it used to open. It was a big contract that he got, but those days payment was like he got only 4,000 rupees, but those days 4,000 meant a lot for him. He experimented on different things. From 1962 to 1979, he daily worked in the Fine Arts Faculty studio, which he shared with V.R. Patel, another great artist. And every single day after he finished his teaching classes and all, he used to go to the studio and paint. So this was a daily affair. And in 1980, he could make his own studio in his house. And from that day onwards, when every single day when he used to go in the studio, my mother used to accompany him. She used to do her daily core work, and my father used to sketch her. So when we asked curiously to him about the female figures in his painting, he always used to say that she is my inspiration. So when he said, I said, who is the inspiration? And then he told me that your mother has been my inspiration. So I think painting was his first love, and his second love, my mother, and his inspiration. Talking about Vinod Shah as a father, he was a very, very loving, caring father, adorable. And we had, me as his daughter, we had a very great bonding. I remember he used to talk about his love for music.
he loved classical more, and especially Bhimsen Joshi. And I think one of his favorite bhajan was Ram ka guna gaan kariye. And every time after he became sick, when I used to go and meet him, he always wanted me to make him listen this bhajan. So he had a great journey, I can say. He lived a very full life, a very happy-go-lucky person. He had a great sense of humor. He will always be missed by all the artist fraternity, I'm sure, and by the family member. For us, it is a great loss. And I'm sure he has taught many, many students throughout his life. And all his students will remember him always. I remember one episode when on 23rd of April 2021, I had bought a black pen. He was very fond of black pen. So I brought for him a black pen, and I went to him and I said, Papa, I have brought a new pen for you. So will you do a sketch? And he was he was not feeling okay that day. So he said, I'm not in that good mood. I said, but then if you really want to know how good that pen is, we'll have to sketch it out. So he did a sketch with that pen, and that was his last sketch. Once again, thank you so very much, Tushar Bhai and Rajkot Visual Art Gallery, for giving me this opportunity. Namaste. મિત્રો, રંગરસિયાની સિરીઝમાં અત્યારે આપ વિનોદભાઈ વિશે જાણી રહ્યા છો અને માણી રહ્યા છો. તો આ સિરીઝમાં તમે અગાઉ પણ વિનોદભાઈ વિશે થોડી ઘણી માહિતી મેળવી. આજે રાજકોટમાં બે નામાંકિત આર્ટિસ્ટો જે વિનોદભાઈની ખૂબ જ નજીક છે, જેમણે વિનોદભાઈ વિશે વધારે પડતું જાણ્યું છે અને એમની સાથે કામ પણ કરેલું છે, તો એવા રાજકોટના નામાંકિત આર્ટિસ્ટ વિરેશભાઈ આપણી સાથે છે, સાથે સાથે સુરેશભાઈ પણ છે. તો આવો આપણે વિરેશભાઈ અને સુરેશભાઈ પાસેથી વિનોદભાઈ સર વિશે થોડુંક વધારે જાણીએ. તો વિરેશભાઈ, વિનોદ સર વિશે થોડી વધારે માહિતી આપો દર્શકોને, તો જેથી કરીને એમને વધારે જાણ મળે. વિનોદભાઈ વિશે તો જેટલી વાત કરીએ એટલી ઓછી છે. વિનોદભાઈ એટલે એકદમ સરળ વ્યક્તિત્વવાળા માણસ, એકદમ શાંત પ્રકૃતિ. અમે તો એટલા નસીબદાર છીએ કે અમને એના હાથ નીચે અભ્યાસ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. અને રાજકોટને માટે તો ગૌરવની વાત એ છે કે એ રાજકોટના સિનિયર આર્ટિસ્ટ અને ખૂબ જ બહુ મોટું નામ, પણ છતાંય ડાઉન ટુ અર્થ, એકદમ સરળ અને સિમ્પલ. શરૂઆત એમણે રાજકોટમાં બહુ નાની ઉંમરમાંથી કરેલી. સૌરાષ્ટ્ર ચિત્રશાળામાં એ જતા ને બધી વાતો કરતા. જ્યારે અમે બધા બેઠા હોય ત્યારે પોતાની વાત કરે કે હું પેઇન્ટિંગ કેવી રીતે કરતો હતો, હું કેવી રીતે આ લાઈનમાં આવ્યો. એટલે બધા આવી રીતે ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે કહે કે ભાઈ રાજકોટમાં હું હતો ત્યારે મગનભાઈ ત્રિવેદી પાસે શરૂઆતમાં ચિત્રો શીખવા જતો. એ બહુ નાની ઉંમર હતી, 14-15 વર્ષના. એ વખતે રાજકોટમાં જે અત્યારે સિનિયર આર્ટિસ્ટ છે, સનતભાઈ ઠાકર, પછી આપણે સનાતન મહેતા છે, ભૂપતભાઈ લાડવા છે, એ બધા એમની સાથે કામ કરતા. એમને ડ્રોઈંગમાં ઘણો રસ વિનોદભાઈને. એટલે મગનભાઈની સાથે બેસીને ત્યારે એ પોર્ટ્રેટને કરતા, પણ એમને પહેલેથી લેન્ડસ્કેપમાં રસ વધારે. એટલે પછી એમણે નક્કી કર્યું કે બરોડા જવું ને કાયદે વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવો પેઇન્ટિંગનો. એટલે 1955માં વડોદરા એમણે એડમિશન લીધું. ત્યાં પ્રોફેસર NS બેન્દ્રે પાસે એમણે પેઇન્ટિંગ કર્યું. NS બેન્દ્રે અને KG સુબ્રમણ્યમ બંને. અને એ પછી એમણે ત્યાં માસ્ટર કર્યું. માસ્ટર કર્યા પછી ત્યાં જ કોલેજમાં એમને જોબ મળી અને છેક સુધી રિટાયર થયા ત્યાં સુધી બરોડામાં રહીને ઘણા સ્ટુડન્ટ થયા છે.
એમના સ્ટુડન્ટમાં અત્યારે બહુ નામાંકિત ચિત્રકારો જે કહેવાય એ એમના સ્ટુડન્ટ રહી ગયા છે. સર, વિનોદભાઈ જોડે આપ કદાચ મળ્યા હોય ને ત્યારે કંઈક યાદગાર પ્રસંગ એકાદ બન્યો હોય અથવા તો કંઈ યાદગાર વાતચીત થઈ હોય એવું તમને કંઈ સંભાળનું છે? યાદગાર વાતચીતની વાત કરું તો હમણાંની જ વાત કરું. એ અવારનવાર જૂના જે વિદ્યાર્થીઓ હોય ને એમના ટચમાં એમને સામેથી ફોન કરે અને પૂછે શું કરો છો. એટલે વચ્ચે હું જ્યારે સર્વિસ કરતો હતો ત્યારે કામ થતું નહોતું બહુ, એટલે બધું સાહેબ સર્વિસ કરું છું ને આમ ને તેમ. સર્વિસ કરવાની વાત જવા દો, એ તમારા રોટલા માટે ભલે કરતા હો, કામ કેટલું કરો છો, પેઇન્ટિંગ કરો છો તો સાહેબ તમે આવો આપણે મળીએ, કામ કરો ને ત્યારે મને બોલાવજો. પછી હમણાં છેલ્લે જ્યારે આવ્યા ત્યારે પછી એમનો ફોન આવ્યો, મને કે હવે તો રિટાયર થઈ ગયા, શું કરો છો? સાહેબ હવે કામ કરું છું, હું ખાસ આવીશ. મારે મારા જે છે રાજકોટમાં કલાકાર મિત્રો છે બધાને મળવું છે, અને એટલી બધી એમની લાગણી હતી કે બધા રાજકોટના કલાકારોને ભેગા કરો, આપણે બધા એક મિટિંગ જેવું કરીએ, ડિસ્કશન કરીએ અને એક એક્ઝિબિશન જેવું ગોઠવીએ. એટલે મેં ત્યારે આમ ડરતા કીધું મેં તો સાહેબ બધે તમે એક્ઝિબિશન કર્યા છે, એક રાજકોટમાં કરો ને તો અહીંયા અમને બધાને જોવાનો લાભ મળે. તો એમને એટલી બધી એ વાત ગમી ગઈ. એ કહે નહીં કે મારી ખૂબ જ ઈચ્છા છે કે રાજકોટમાં મારું એક એક્ઝિબિશન થાય, અને તમે ગમે ત્યારે કે રાજકોટ આર્ટ સોસાયટીમાં કે બીજી કોઈ સંસ્થામાં તમે બધા ભેગા થઈ અને જો કરતા હો તો હું મારું બધું વર્ક આપીશ. અને એ વખતે અમે નક્કી પણ કર્યું હતું કે વિનોદભાઈનું આપણે એક એક્ઝિબિશન રાજકોટમાં કરવું. અને એમ અવારનવાર પૂછતાય ખરા કે કેટલે પહોંચ્યું, ત્યાં કોરોના આવી ગયો અને આપણે બધું કામ અટકી ગયું, અને અફસોસ થઈ ગયો કે એમને આપણે છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી ન કરી શક્યા. ના, અફસોસ નહીં, આપણે એવી આશા રાખીએ કે રાજકોટમાં વિનોદભાઈનું એમની હાજરીમાં જો થયું હાજરી નહીં રહે એ વસ્તુ અલગ છે, એમનો જે લાભ મળે છે એક પેઇન્ટિંગની સાથે આપણે યારે ડિસ્કસ કરે અને જે મીટિંગ થાય ને એ આખી મજા જ એની હતી. પણ એ લાભ આપણે ચૂકી ગયા. પણ સદનસીબે આપણે રાજકોટનું આર્ટ સોસાયટીનું જ્યારે પહેલું એક્ઝિબિશન થયું ત્યારે આવેલા અને લગભગ 2-3 કલાક બેઠેલા. બધાના પેઇન્ટિંગ એમણે વારા પરથી ખૂબ ધ્યાનથી જોયેલા, દરેક આર્ટિસ્ટને મળેલા અને બધાને નામથી યાદ કરતા કે પેલો ભાઈ શું કરે છે, એણે આગળ શું કર્યું. એટલે એમ એક ખરેખર આમ જે શિક્ષક કહેવાય ને એ એમ કે પોતાના વિદ્યાર્થીઓનું એટલી બધી એ ચિંતા કરતા કે આપણને એટલી ખબર ન હોય, એટલે એમ જે યંગ છોકરો જેની પાસે ભણ્યો ન હોય એનું કામ જોઈને એના મગજમાં હોય કે પેલો છોકરો આ રીતે કામ કરતો હતો, એ કેવું કરે છે, એને પછી આગળ કંઈક ડેવલપ કર્યું, મેં એને થોડીક હિન્ટ્સ આપેલી. એટલે આવું વ્યક્તિત્વ હતું એનું. હમણાં સર એક બહુ મસ્ત વાત કરી, એક પોસ્ટકાર્ડની વાત કરી. તો વિનોદભાઈ સર પોતાના મિત્રોને અને સ્ટુડન્ટને એક સરસ મજાનું પોસ્ટકાર્ડ મોકલતા, એવો એક ચીલો ચાલુ કર્યો હતો. તો દરેક સ્ટુડન્ટને પત્ર લેખન નહીં પણ પોસ્ટકાર્ડમાં ચિત્ર બનાવીને મોકલવાનું. તો દિવાળી નિમિત્તે આપણે જે ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ મોકલીએ એમના બદલે એ પોતે જાતે બનાવીને મોકલતા, અને છેક સુધી એમણે મોકલવાનું ચાલુ રાખ્યું. એનું એક સંભાળણું પણ સર પાસે છે, તો આપણે જોશું. એ એમના જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હતા જેમના કોન્ટેક્ટમાં હોય, દર દિવાળી ઉપર યાદ કરી અને એક પેઇન્ટિંગ મોકલે જાતે બનાવીને, અને પોતાના હેન્ડરાઇટિંગમાં પાછા શુભેચ્છાઓ લખે. અને આ એક છે ને યાદગાર સંભાળવું છે. આવા તો ઘણા લોકોને એમને મોકલ્યા છે. અને દર વર્ષે વડોદરામાં આપણે કોલેજની અંદર ફાઇન આર્ટ્સ ફેર થતો, અને એમાં બધું આર્ટવર્ક ને બધા સ્ટોલ કરે. એમાં રમકડાનો સ્ટોલ હોય, સ્કલ્પચરનો હોય, ફોટોગ્રાફીનો હોય, પછી ડેકોરેટિવ આઇટમનો હોય. એમાં એક કાર્ડનો અમે સ્ટોલ બનાવતા. એમાં ખાલી દિવાળી કાર્ડ, ગ્રીટિંગ કાર્ડ છે, એમાં વિનોદભાઈના આવે નાની સાઇઝના પોસ્ટકાર્ડ બેઠા ઢગલાબંધ બનાવતા. અને મણી સાહેબ, જ્યોતિભાઈ બધા, અને થોડાક સ્ટુડન્ટે કરતા, અને એનું પછી સેલ રાખતા, ત્યાં વેચવા માટે મૂકતા. અને બરોડામાં એટલો બધો ક્રેઝ હતો કે મણી સાહેબનું કાર્ડ હોય કે વિનોદભાઈનું કાર્ડ હોય, સાઇન જોઈને પટ દઈને લઈ લેવા. એમાં સારી એવી ઇન્કમ ફેરવા થતી બધા. સરસ. સાથે એક સવાલ આપને એ કરવાનો થાય કે વિનોદ સરે તો લગભગ ઘણા બધા મીડિયામાં કામ કરેલું, ઘણા બધા પ્રયોગો પણ કરેલા. તો સર, વિનોદભાઈના બધા પ્રયોગોમાં તમને કયો પ્રયોગ વધારે ગમ્યો? વિનોદભાઈના બધા પ્રયોગ ગમતા. બરાબર. એમના ટેકનિકની વાત જવા દે કે મીડિયમની વાત જવા દો, પણ ઓવરઓલ એમના પેઇન્ટિંગની જે ઇફેક્ટ, ફ્રેશનેસ અને કલર
એપ્લાય કરવાની જે સ્કિલ એમની હતી ગજબની, ટ્રાન્સપરન્ટ કલરને એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ કરીને 2 થી 3 ટોનમાં આખું પેઇન્ટિંગ બનાવે. ડાર્ક ઉપર લાઇટ, ઘણી વખત લાઇટ ટુ ડાર્ક 2 કે 3 ટોનમાં જ એ કામ કરતા. બ્રાઉન સેપિયા કે કલર લઈને પછી ઉપર બ્લેકિંગથી કરે. 2 કે 3 સ્ટ્રોક, 2-3 લાઈનો જ બસ પૂરું. પણ એટલું લાઈવ તમને લાગે ને એટલી બધી ફ્રેશનેસ હોય છે કે આપણે કલ્પના જ ન કરી શકીએ. તો એવી રીતે લાર્જ સ્કેલના પેઇન્ટિંગમાં એ જ, એમાં અલગ અલગ એ પ્રયોગો બહુ કરતા. વુડ ઉપર કરતા, કેનવાસ ઉપર કરતા. ભાઈ કેનવાસ ઉપર કેનવાસના પીસ લગાવીને સરફેસ થોડી ઉઠાવે ને, એમ્બોસ. હા એમ્બોસ કરે. પછી પેપર ઉપર કરતા હોય તો ટ્રાન્સપરન્ટ રાઈસ પેપર મૂકીને કરતા. પછી સેન્ડ લગાવીને, કલર ઉપર રેતી લગાવીને પછી બ્લોટોટથી ને કલરને બાળી નાખે અને આખી એક સરસ મજાની ઇફેક્ટ ઊભી કરે. ને એમાં પહાડો હોય, થોડા મકાનો હોય, 1-2 ફિગર હોય, 2-3 ઝાડો હોય, પણ એ એટલું સરસ રીતે બધું મૂકેલું ને બાકીની બધી સ્પેસ છોડી દે. એટલી બધી 25-30% પોર્શનમાં જ કામ કર્યું હોય, બાકીની 75% સ્પેસ છોડી દે તો તમને ક્યાંય એમ ન લાગે કે ખાલી છે. આખું એક સ્પેસ ઊભી કરે. બરાબર. એ એમની ખાસિયત હોય. આપણી સાથે સુરેશભાઈ પણ સાથે છે. તો સુરેશભાઈ, વિનોદ સર વિશે આપ કંઈ થોડું જાણતા હો તો માહિતી આપો. વિરેશભાઈ બેઠા હોય એટલે મારે બહુ ઓછું બોલવાનું થાય. વિરેશભાઈ વર્ષો સુધી એમની સાથે રહેલા, બરોડામાં ભણેલા. મારો સાહેબનો પરિચય આમ તો કોલેજમાં હું ભણતો ત્યારે સાહેબ જ્યારે બરોડાથી કોલેજવાડીમાં એમનું ઘર હતું ત્યારે મિત્રો સાથે ઘણીવાર મુલાકાતે જવાનું થાય અને બરોડા જઈએ ત્યારે પણ જવાનું થાય. જેમ વિરેશભાઈએ કીધું કે રાજકોટ આર્ટ સોસાયટીના એક્ઝિબિશનમાં આવ્યા હતા, એવી રીતે સાવિષ્કારનું એક્ઝિબિશન હતું આપણે અહીંયા નચિકેતા. ત્યારે પણ સાહેબે આવીને સારો એવો સમય બેઠા હતા, લાંબી વાતો કરી હતી. આ એક એમના સ્વભાવની સરળતા. અમે એમના ઘરે વડોદરા જાય ત્યારે મિત્રો સાથે 1-2 વાર હું ગયેલો, ખાસ તો ગેલેરીમાં પ્રદર્શન કરવા બાબત કે MS-ની ગેલેરીમાં શું કે છે. સાહેબ બધી માહિતી આપે, ફોર્મ ત્યાંથી મળે ત્યાં સુધી સાથે આવે, લઈ જાય, 1-2 કલાક બેસાડે. અને તમે રાજકોટથી આવ્યા છો એટલે જાણે કે ઘરના જ હો એવી રીતે રાજકોટ વાળાઓને ખાસ ટ્રીટમેન્ટ આપે. બહુ રાજકોટ માટે ખૂબ જ રાજકોટ અનહદ માટે લાગણી એને હતી. એટલી બધી લાગણી કે વાત પૂછોમાં. અને બધું પૂછે કે ક્યાં અભ્યાસ કર્યો, શું કરો છો. અને જ્યારે આપણે આપણું નામ આપી ત્યારે આપણને ખબર ન હોય પણ સાહેબને ખબર હોય આપણે રાજકોટના હોય તો કે તમે આ ટાઈપનું કામ કરો છો. ઠીક, સુરેશભાઈ એટલે પેલા એમ કરીને એ આપણને કહે તો આપણને નવાઈ લાગે કે આપણે તો કોઈ દી મળ્યા નથી, તેમ છતાં સાહેબને આટલી માહિતી છે. એટલે એ એક સંનિષ્ઠ શિક્ષક અને સંનિષ્ઠ સજ્જન માણસ કે જે બધા આર્ટિસ્ટોનું ધ્યાન રાખે એવા બહુ રેર હોય. સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે, વિરેશભાઈએ કીધું હમણાં એ પ્રમાણે એમની એક આગવી સ્ટાઇલ. જેમ વિરેશભાઈએ કીધું, હું એમની સાથે એગ્રી થાઉં છું કે બહુ મ્યુટેડ અને બહુ ઓછા કલરમાં, જેને લિમિટેડ કલર પેલેટ કહે, એવામાં કામ કરવા સાહેબનો છે ને એક એની ખાસ લઢણ અથવા સ્ટાઇલ હતી. પ્રકૃતિ ચિત્રો એટલા કર્યા, મિક્સ મીડિયામાં એટલું કામ કર્યું અને ગ્રાફિકમાં પણ એટલું કામ કર્યું. ગ્રાફિક પણ એના બહુ વન્ડરફુલ. એક જાતની એમાં જે એરેન્જમેન્ટ છે ને એ એરેન્જમેન્ટ મોડર્ન હોવા છતાંય એના ક્લાસિકલ ઢાંચાને એવી રીતે પકડી રાખે કે એ છે ને સાવ આપણને અણઘડ પ્રયોગ કે જેને એમ કહે ને કે કાંઈ તરંગ વિનાની વાત છે એવું તો લાગે જ નહીં. અમથા લીટા કર્યા હોય ને તોય આપણને એ ચિત્ર જોઈને એમ થાય કે આમાં કેટલા વર્ષોનો અનુભવ છે તો જ આવું કમ્પોઝિશન નીકળે, ભલે આમ લીટા. અને રાજકોટની એક ટ્રેડિશન, જેમ વિરેશભાઈએ કીધું એમ છેક સૌરાષ્ટ્ર ચિત્રશાળાથી રહી છે કે ભાઈ વોટર કલરમાં આપણે માતબર કામ કર્યું છે, તો વિનોદભાઈ એની અંદર અચૂક આવી શકે એટલું એણે માતબર કામ વોટર કલરમાં કર્યું છે ને સાવ આગવી ને નવી રીતે.
વોટર કલરમાં પ્રયોગ કર્યા વોટર કલરમાં પ્રયોગો એટલા કર્યા છે. રિયાલિસ્ટિક એમ કે લેન્ડસ્કેપ એટલે આગળનું છે એ ફોકસમાં આવે પછી ધીમે ધીમે આઉટ ઓફ ફોકસ અને પર્સપેક્ટિવ દેખાય એ બધું રિયાલિસ્ટિક કામ કરતા ત્યાં સુધી એ કરતા બધું. પણ જ્યારે પોતે એક પેઇન્ટિંગ તરીકે વોટર કલરને એમણે શરૂ કર્યું આખી એમની અલગ જ આગવી સ્ટાઇલ એમને આખી ઊભી કરેલી. હા હા ચોક્કસ. એટલે એ જે અહીંયા ચાલતા પ્રવાહો છે એમાંથી બહાર નીકળીને કાંઈક વોટર કલર માટે એમણે રાજકોટને નવી વસ્તુ આપી છે એમ કંઈ તો ચાલે. તો મિત્રો આપ સાહેબ વિશે ઘણું બધું જાણ્યું. તો એક કલાકાર જ્યારે દુનિયામાંથી જાય છે ત્યારે માત્ર રંગો અને કેનવાસ મૂકીને નથી જતા, પણ સાથે સાથે એમના વ્યક્તિત્વની એક સુવાસ પણ મૂકીને જાય છે. તો એ સુવાસને આપણે વિરેશભાઈ પાસે અને સાહેબ પાસે માણી હજી પણ આપણે ઘણું બધું સાહેબ સર વિશે જાણવાનું છે અને માણવાનું છે. તો આપણે આગળ પણ જોઈએ કે હવે આપણે શું માણી શકીએ છીએ. મિત્રો, અમીબેન પાસેથી વિનોદભાઈ શાહ વિશે ઘણી બધી માહિતી આપણને મળી. સાથે સાથે જેમણે વિનોદભાઈ શાહ સાથે ઘણા વર્ષો સુધી કામ કર્યું એવા કલાકાર શ્રી અનુજકુમાર પોદાર પણ પોતાના સ્મરણો અને પોતાના અનુભવો આપણી સાથે શેર કરશે. તો મિત્રો ચાલો માણીએ શ્રી અનુજ પોદારને. सर he was not like a teacher. वो अपने आसपास वो अपने चाचा या मामा या ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना जो बुजुर्ग जो अपने को समझाते हैं, कभी उन्होंने ऐसा एहसास नहीं दिलाया है कि वो एक शिक्षक है या टीचर है. हमेशा वो प्रैक्टिकल बातें करते थे. जैसे बाकी के टीचर या हमारे कॉलेज में फाइन आर्ट्स में ऐसा है कि आपको आर्टिस्ट बनाया जाता है, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है या ऐसे ही पढ़ाया जाता है या ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप आर्टिस्ट बनने वाले हो फ्यूचर में, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट. सो दे विल प्रिपेयर यू लाइक एन आर्टिस्ट हु इज गोइंग टू बी फ्यूचर आर्टिस्ट. बट विनोद शाह सर ही एक ऐसे टीचर थे who will call you, he will discuss you and he will give you options कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो आप और क्या हो सकते हैं. एंड ही विल गिव यू स्मॉल टिप्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हाँ, लाइफ के बारे में या काम के बारे में, जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होता है चलता है. ही वॉज वेरी सिंपल मैन, बहुत सिंपल. एंड उसके काम को देख के भी हमको पता चलता है कि वो कितने सिंपल हैं. बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटल काम करते थे. वाटर कलर ही किया है उन्होंने सारे लाइफ. एंड बहुत अच्छा काम था. जैसा उनका काम था वैसे वो दिखते भी थे, वैसा उनका पर्सनालिटी भी था. મિત્રો, કલાકાર શ્રી વિનોદ શાહની વાત ચાલે છે તો ચાલો સાથે સાથે પદ્મશ્રી જ્યોતિ ભટ્ટ સાહેબ વિનોદ શાહ વિશે શું કહેવા માગે છે તો એમના શબ્દોમાં આપણે માણીએ પદ્મશ્રી જ્યોતિ ભટ્ટ સાહેબને. સર, આપણે વિનોદ શાહ સર સાથે તમારી જે મિત્રતાનો સંબંધ જોડાયો એ ક્યારે જોડાયો અને કેવી રીતે જોડાયો? જરાક વિચિત્ર રીતે, કેમ કે ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજ 1950માં શરૂ થઈ હા, અને હું એ વખતે હાઈસ્કૂલમાં મેટ્રિક પાસ ન થયો એટલે મને થયું કે હવે આગળ ફરીવાર પ્રયત્ન કરવાને બદલે પાંખા ન મારવા અને સીધું કોલેજમાં જોડાઈ જવું. અને એ જ વખતે મને સમાચાર મળ્યા કે વડોદરામાં બહુ સારી કોલેજ થવાની છે, એમાં જે શિક્ષકો આવવાના છે એના નામ મને હું પરિચિત હતો, પ્રોફેસર બેન્દ્રે, માર્કન ભટ્ટ એના. એટલે હું આવી ગયો. પછી પહેલે વર્ષે આ નવી કોલેજ કરીને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો પહેલી બેચમાં 30 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા. એમાં ઘણા તો એવા હતા કે જેમણે કોલેજમાં 2 વર્ષ કે 4 વર્ષનો કોર્સ કરી લીધો હોય એવા પણ હતા. ઘણા બીજી કોલેજ છોડીને પણ આવ્યા જેમને ફાઇન આર્ટ્સ કરવું હતું, કેમ કે હિન્દુસ્તાનમાં સૌથી પહેલી જ કોલેજ હતી જ્યાં ડિગ્રી કોલેજ કે ડિગ્રી આપવાના હતા ફાઇન આર્ટ્સમાં. પણ બીજે વર્ષે ખાલી 5 જ સ્ટુડન્ટ આખી કોલેજમાં નવા આવ્યા. એમાં પછી ધીરે ધીરે થોડું થયું
ચોથા વર્ષે એક મોટું એક્ઝિબિશન કરેલું મુંબઈમાં, હા હા અને આખી કોલેજમાં શું કામ થાય છે, કેવું થાય છે, એટલે ઘણી એને પબ્લિસિટી મળી. એટલે 5મે વર્ષે પાછા ફરીવાર 35 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા, અને એ બેચ સૌથી સારી સાબિત થઈ. વિનોદ શાહ એ બેચમાં હતા. અચ્છા એમની સાથેના લગભગ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ પછી આર્ટિસ્ટ જ બન્યા. ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, રાઘવ કનેરિયા, હિંમત શાહ, સુમન શાહ, શૈલેષ શાહ, બધા દવે, શૈલેષ દવે, એ બધા જ કલાને ચાલુ જ રહ્યા. વિનોદભાઈનું અહીંયા આવ્યા પહેલાં પણ એમણે 2-3 વર્ષ રાજકોટમાં, મને એમના શિક્ષકનું નામ યાદ નથી, પણ કોઈક બહુ સારા શિક્ષક પાસે કામ કરતા હતા. એટલે જે શીખીને આવ્યા હતા એ જ વસ્તુ, જેમાં ટેનિસ પ્લેયર એના બાળકો નાના હોય ત્યારથી જ મા બાપ નક્કી કરે કે આને મારે હવે ટેનિસમાં ખેલાડી બનાવવો છે, એટલે બીજું બધું જ છોડીને એ ટેનિસ જ રમે, ટેનિસ જ કર્યા કરે. એવી જ રીતે વિનોદભાઈએ જે 2 કે 3 વસ્તુ એમના શિક્ષક પાસે શીખીને આવેલા એને જ મારે પરફેક્ટ કરવી છે. આ મારું પોતાનું ઓબ્ઝર્વેશન છે કે એમણે બીજા કંઈ ફાફા માર્યા જ નહીં ઠેઠ સુધી. વિદ્યાર્થી તરીકે પણ એમણે એક જ દિશામાં આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું. MA થયા ત્યાં સુધી એમ જ કર્યું. શિક્ષક બન્યા પછી પણ એમણે કોન્સ્ટન્ટ કામ ચાલુ જ રાખ્યું. પણ બીજું કંઈ નહીં, એમણે જે 8-10 વિષય એમના મનમાં હતા એને જ જાણે દરેક વખતે ગયા વખત કરતાં સહેજ, જેમ હાઈ જમ્પ કરવાવાળો 6 ફૂટ કૂદ્યો હોય તો બીજી વાર 6 ફૂટ ને 2 મિલીમીટર થાય એની કોશિશ કરે, અને 2 પહોંચે તો પછી 3 કરવાની ટ્રાય કરે. એમ હા, એને જ વધારે ને વધારે કેવી રીતે પરફેક્ટ કરવું. આપણા સંગીતકારો પણ એવું જ કરતા હોય કે એકનો એક રાગ આખી જિંદગી ગાયા કરે, પણ દરેક વખતે એ પહેલા ગાયેલા રાગ કરતાં જુદો પણ હોય. કુમાર ગંધર્વ તો એમ કહેતા હતા કે હું યમન કલ્યાણ ગાઉં એટલે યમન કલ્યાણ મરી જાય, પછી બીજી વાર ગાઉં ત્યારે નવો જન્મ લે, અને પાછો એ પૂરો થાય એટલે એ મરી જાય. એમ લગભગ એ રીતે ખાલી વિનોદભાઈના ચિત્રોમાં મરી જવાનો સવાલ નહોતો, ચિત્ર બની ગયું એ બની જાય, પણ દરેક વખતે પાછલા ચિત્રમાં જે કંઈ એમને ખામી લાગે અથવા સુધારો કરવા જેવું લાગે અથવા ઉમેરો કરવા જેવું લાગે એવું લાગ્યું. પણ મણી સાહેબ જે અમારા બધાના પ્રોફેસર હતા, એમનું ઓબ્ઝર્વેશન બહુ સારું હતું કે વિનોદ શાહના ચિત્રમાં ક્યારેય આક્રોશ જરાય નહોતો દેખાતો, નહીં કટાક્ષ, નહીં કોઈની ટીકા, નહીં કોઈની ઉપર કડવાશ, નહીં, માત્ર સુંદરતા એ જ જાણે એમનો ધ્યેય હોય એવી રીતે કામ કર્યું. અને હું 5 વર્ષ વહેલા દાખલ થઈ ગયો હતો, પણ મેં ડિપ્લોમા કોર્સ કરેલો, એટલે જ્યારે 5મી બેચ આવી ત્યારે મને એમ થયું કે મારે પણ થોડુંક શીખવું જોઈએ, એટલે હું એ લોકોના વર્ગમાં બેસી જતો હતો. એટલે એમને અંગ્રેજી શીખતા હોય કે આર્ટ હિસ્ટ્રી કરતા હોય તો વચ્ચે ચાન્સ મળે તો એમના ક્લાસમાં પાછળ જઈને બેસી જતો હતો. એટલે એ રીતે અમે મિત્રો પણ હતા. અને પછી મણી સાહેબ ઇંગ્લેન્ડ રજા ઉપર સ્કોલરશિપ ઉપર ગયા, એટલે 1 વર્ષ મણી સાહેબ 1 વર્ષ તો નહીં પણ 6 મહિના હું શિક્ષક હતો, એટલે પાછા એ મારા વિદ્યાર્થી પણ હતા. એટલે ભાઈબંધ એ બધા જ ઉંમરમાં બધા મારી જેવા. વિનોદભાઈ તો અમે બંને એક જ વર્ષમાં જન્મેલા છીએ, 1934માં. એટલે શિક્ષકનું ખાલી લેબલ શિક્ષકનું, બાકી બધા મિત્રો. અને સાયકલ ઉપર પાવાગઢ સુધી જઈએ, આજવા જઈએ, ચિત્રો બનાવીએ, લેન્ડસ્કેપ કરીએ. પણ એમનો વોટર કલર ઉપરનો કાબુ બહુ હતો, જે બીજા કોઈએ કાયમ લગાડ્યું એ વખતે અમે ભણતા હતા ત્યાં સુધી, કે પછી પણ ઘણા વર્ષો સુધી વોટર કલરમાં એમનો કાબુ બહુ હતો. અને એ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પણ એમણે વોટર કલર સૌથી સારી રીતે શીખ્યું. મને યાદ છે સર, એમને બોલાવ્યા હતા જ્યારે અમે ભણતા હતા ત્યારે એમના ઘરે વોટર કલર આખું એમને જેટલા પેઇન્ટિંગ કર્યા હતા ત્યારે અને બહુ નિયમિત કામ કર્યું, અટક્યા વગર કર્યું, પ્રદર્શનો કર્યા, ઘણા બધા કર્યા. આપણા જૂના વિદ્યાર્થીઓ જોડે એમનો સંબંધ બહુ સારો, એટલે ઇંગ્લેન્ડ જાય તો ત્યાં વિદ્યાર્થીને ત્યાં જ રહે અને ત્યાં પણ પ્રદર્શન કરે. અમેરિકા પણ 2-3 વખત ગયા. એમ મને લાગે છે કે સૌથી વધુ એક્ટિવ શિક્ષક રહ્યા હોય તો વિનોદ શાહ કહી શકાય. સાચી વાત છે.
સર એક પ્રશ્ન એ હતો કે એ હા. શિક્ષક હતા અને તમે પણ શિક્ષક હા. હતા, એ સમયની કોઈ વાતચીત એવી હોય એ કે આમ પેલું એટલે સંધિકાળ જેવું હતું. થોડો વખત વિદ્યાર્થી હતા ત્યારે ને પછી શિક્ષક થઈ ગયા. ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજમાં એક વખત નાટક કરેલું રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું કાશીર દેશનું. તો એ નાટકમાં ગ્રુપ ડાન્સ આવતા હતા 4-5. હવે શાંતિનિકેતનમાં તો બધા લોકોને ડાન્સ આવડે, ક્લાસિકલ ડાન્સ આવડે, મણિપુરી કરે અને બધા જ વર્ગના લોકો સાથે હોય. બરાબર. કલાભવનમાં નૃત્યવાળા પણ હોય એટલે નાટક માટે એમને મળી રહે. અહીંયા એ સવાલ આવ્યો, ગ્રુપ ડાન્સ કરવાનો હતો. અમારા પ્રોફેસર હતા ચૌધરી સાહેબ, એમના પત્ની હીરાબેન પણ એ જાણે શિક્ષક હોય, બધાની માં હોય એવી રીતે જ વર્તતા હતા. એટલે એમણે આ નાટકમાં ડાન્સનું જવાબદારી એમની હતી. હા હા એ પોતે હિરોઈન બનેલા એટલે હિરોઈન તરીકેનું નૃત્યનો તો સવાલ નહોતો, પણ જ્યારે ગ્રુપ ડાન્સ આવે ત્યારે અમે બધા મણિપુરી કેવી રીતે કરીએ એટલે અમને થયું કે આપણે ગરબો કરીએ. બરાબર છે. હા. અને સદભાગ્યે હું, હિંમતભાઈ કનેરિયા, વિનોદ શાહ એ બધા સૌરાષ્ટ્રના, એટલે બધાને આ ગરબી ને ગરબાને ખબર, હા એટલે બીજા 3-4 ને જોડીને અમે ગરબા. ગરબા કર્યા. હા એટલે બધાને મજા આવી. અને એ નાટક બીજી વાર કર્યું હા ત્યારે પણ અમે પછી આ ગરબાવાળો જ કાર્યક્રમ રાખ્યો. અને પછી એવું બન્યું કે સ્ટડી ટૂર કોલેજની નીકળી, બરાબર. એટલે એ વખતે સ્પેશિયલ બોગી આપતા હતા, હા પણ પેસેન્જર ટ્રેનમાં જ જોડવી પડે. એટલે અહીંયાથી જઈને રતલામ છોડી દે, પછી 6 કલાક બેસવું પડે, પછી બીજી ટ્રેન મળે એમાં આગળ જઈને ઉજ્જૈન છોડી દે, હા. પછી ત્યાં 5-6 કલાક પડી રહેશે પ્લેટફોર્મ ઉપર, હા. પછી આગળ એમ. એટલે લગભગ 80 વિદ્યાર્થી હતા અને આ નાટકમાં જે ગરબા કર્યા હતા એનું એક્સટેન્શન થઈ ગયું. ગાડીમાં બેઠા હોય ત્યારે ગાવાનું શીખવું, એટલે અમને જેટલા ગીત આવડતા હતા એટલા સાથે. પછી વિનોદ શાહ, કનેરિયાભાઈ એ બધાને પણ જોર ચડ્યું. શરૂઆતમાં જરાક સંકોચ થતો હતો, પણ એમ કે આ તો ગવાય. હું ક્યારેક એ વખતે માસ્ટર પણ બની ગયો હતો પછી તો, હા હા એટલે એમ કે તો પછી આપણે કેમ ન ગાઈએ. બરાબર. અને વિનોદ શાહ તો એટલું બધું સરસ ગાતા હતા, હા મને એવું. કોઈને ખબર જ નહોતી. એટલે આપણે શું કહીએ, એનો ગરબાનો પ્રાણ બની ગયા એ વખતે. હા હા અને ખજુરાહોની ટૂર હતી, ઉજ્જૈન, સાંચી, બધે હા. ફરતા ફરતા. એટલે 10-12 દિવસમાં પાછા આવ્યા ત્યારે 80 વિદ્યાર્થીઓ એક્સપર્ટ થઈ ગયા. બધાને ગરબામાં રસ બસ હા. પડી ગયો. અને ત્યાર પછી જે ગરબો શરૂ થયો ફાઇન આર્ટ્સમાં, હા, હા. એ હજી સુધી અને પછી વિકસતા વિકસતા મુંબઈ સુધી પહોંચી ગયો. આપણા જે વિદ્યાર્થીઓ ન્યૂ જર્સી કે અમેરિકા ગયા એમને ત્યાં કર્યો, બરાબર. બધું જ આખો. અને પછી વિકૃત પણ થઈ ગયો, હા. કેમ કે ફાઇન આર્ટ્સમાં હોસ્ટેલની છોકરીઓ આવતી હતી એટલે એમની સાથે એમની બધી ફ્રેન્ડ્સ આવે. અને હોસ્ટેલમાં રહેવાવાળા મોટાભાગના ગુજરાતની બહારના હોય. બહારના હોય. બરાબર. એટલે એમને ભાષા ના આવડે, એટલે ગાવાવાળું ગ્રુપ જુદું ને નાચવાવાળું જુદું. એટલે એ પ્રથા પછી વડોદરાના ગરબાની ફેલાણી પણ કરી. આરકીનો ગરબો, બરોડા એક પેલું એક સામાજિક સંસ્થા છે, એ લોકો લોક લાભાર્થે પણ આ ગરબા કરે છે મોટા મોટા, કેમ કે એના પૈસા પછી આમાં વપરાય. અને ધંધાદારી એક લોકોને કમાવાનું સાધન પણ બની ગયું. હા. પણ એમાં વિનોદભાઈનો ફાળો સૌથી મોટો, કનેરિયા, હિંમતભાઈ બધા જ. પણ એટલે મને લાગે છે એ સૌથી કોલેજની પ્રવૃત્તિઓ સિવાયની બધી પ્રવૃત્તિમાં આ સૌથી એટલો વધારે. સૌથી મોટો ફાળો. બીજું એમણે એ કર્યું કે મણિ સાહેબ જે કરતા હતા કે શાંતિનિકેતનમાં નંદલાલ બોઝ વારંવાર ખિસ્સામાં પોસ્ટકાર્ડ રાખે, સરકારી પોસ્ટકાર્ડ, હા, હા. અને એની ઉપર ડ્રોઈંગ કરે, સ્કેચ કરે, અને કોઈનું પણ સરનામું લખીને, કોઈનું પણ એટલે એમના કોઈ પણ ઓળખીતા કે જેને વિદ્યાર્થીનું કે મોકલવા માંગતા. મિત્રોનું કે એવા, અને પોસ્ટકાર્ડ મોકલ્યા કરે. એ પછી મણિ સાહેબે ચાલુ રાખ્યું હતું. હમ. અવારનવાર નહીં પણ દર દિવાળીએ હાથે બનાવેલું કાર્ડ મોકલે. હા. એ અમે બધાએ શરૂ તો કર્યું, પણ બધાએ ધીરે ધીરે પડતું મૂકી દીધું. વિનોદભાઈ ઠેઠ સુધી ચાલુ રાખ્યું. હા, એમના ગયા મને વર્ષે પણ કદાચ મળતા હતા. કોરોનામાં ખ્યાલ નથી કે આવ્યું તો કે નહીં. ગયા વર્ષે બંધ હતું. કોરોનામાં હા, કોરોનાના ફસાઈ કારણે, ગયા. હા. બાકી આટલા વર્ષોથી નિયમિત દિવાળીમાં હાથે બનાવેલું કાર્ડ મોકલવાનું એને ચાલુ રાખ્યું. હા. આ 2 વસ્તુ મને ખાસ એની યાદ છે. હા. સર બીજું એક એ જાણવું હતું કે રિટાયરમેન્ટ પછી તમે એમની સાથે સમય વિતાવ્યો હોય કે કોઈ શિબિરમાં સાથે ગયા હોય
એવી રીતે ક્યાંક? આમ તો કોઈ પણ જૂના વિદ્યાર્થીઓ આવે એટલે બધાને મળતા હતા અથવા અમે એક જગ્યાએ ભેગા થઈએ, એવું તો બન્યા જ કરતું હતું. તો સાથે જમવાનું, સાથે આનંદ કરવાનું. બરાબર છે. પણ આ શિબિર વાળું જ્યારે આવે ત્યારે 8-10 દિવસ 24 કલાક સાથે રહેવાનું બને. એટલે મને 2005માં મોટે ભાગે કે 4માં કદાચ હા, ભૂતાન ગયા હતા એ યાદ હા, આવે છે. હા. વડોદરાથી શરૂ કર્યું અને એ વખતે બધાને ખાલી ફરવાનું જ હતું. એટલે હા, શિબિરનું નામ જ શિબિર હતું. બાકી કામ પહેલા આપો કાં પછી આપો તમને કામ ફોન. હા. શું કરવું, ક્યારે કરવું એ બધું છોડી દીધેલું. હા. એટલે બહુ મજા આવેલી બધા. અને ઘણા બધા એમાં નાના જેને યુવાન આપણે કહીએ એવા હતા પણ બહુ ઓછા હતા. તમે પોતે પણ હતા, તમને યાદ છે. બાકી બધા બુઢિયા હતા. એટલે મને લાગે છે અમે કંટાળો પણ આપ્યો છે અથવા ના, મજા પણ આવી હશે બહુ મજા કે આવી. એમની જૂની વાતો. આજે પણ યાદ હા, કરીએ છીએ. હા. પણ હવે તો એ બધા ફોટોગ્રાફ જોવાનું જ રહ્યું હાથમાં. હા. પણ મારી પાસે 2 પેઇન્ટિંગ પણ છે એમના. હા. મેં ખાસ રાખી દીધા છે. હા. કેમ કે મારી દીકરીને મારા પેઇન્ટિંગ કરતા વિનોદ શાહના વધારે ગમતા. એટલે એમણે કીધું કે મને આ ખરીદવું છે. અરે તો વાહ. વિનોદ શાહ કે ખરીદવાનું હોય નહીં, દીકરીને આપવાનું જ. હા. ના એ વાત કરીએ તો ખરેખર વિનોદ શાહ સર હા. ઘણા પ્રેમાળ, બહુ અને પ્રેમાળ. નરમ સ્વભાવના, પણ આમ હા. બહુ ખુશ મિજાજના. આ બે જ. એટલે હા. આક્રોશની વાત જે છે એ ચિત્રમાં નહીં, એના હા. સ્વભાવમાં જ નહોતી. હા. મેં તો એને કોઈ દિવસ કોઈની ઉપર પણ ગુસ્સે થયેલા જોયા જ નથી. હા. પોતાની ઉપર ગુસ્સે થાય તોય હસી લે. છેલ્લે મેં સાંભળ્યું છે કે હોસ્પિટલમાં બહુ હેરાન થતા, હા. પણ એમણે હસી કાઢ્યું આખું કે મને પાંજરામાં પૂરી દીધો, મને બાંધી દીધો. એમ. એટલે જે એમની લાગણી હતી એ હસીને જ વ્યક્ત કરે છે. એવા બહુ ઓછા મળશે. વિનોદ શાહ સરને યાદ કરીને ઘણું જાણવા મળ્યું, અને આનો લાભ બીજા સ્ટુડન્ટ અને બીજા કલાકાર મિત્રો એ લોકોનો પણ લાભો મળશે. હા, એટલે એમને આમાંથી કંઈક શીખે કે વિનોદ શાહને અનુસરવા જેવું શું છે, હા. અને એ પોતાના કામમાં ને પોતાના જીવનમાં અપનાવે તો એ સાર્થક થાય. મને યાદ છે કે શાહ સર કોઈના પણ પ્રદર્શનમાંથી ક્યારેક પણ મળીએ તો મને એવું પૂછતા હતા કે શું ચાલે છે આજકાલ હિના? તો હું કહું સર કામ ચાલુ છે. તો કે કામ હંમેશા ચાલુ રહેવું જોઈએ. હા, પ્રદર્શન કરવું ના કરવું એ બીજી વાત છે, હા. પણ ક્યારેય કામ નહીં છોડતી એવું એમને મને હા, બરાબર. ખાસ કહ્યું હતું કે કામ ક્યારેય નહીં છોડતી. આપણે ત્યાં સંસ્કૃતમાં પ્રાચીન જમાનાથી એ છે ચરૈવતી, બસ હા. ચાલતા રહો, અટકવાનું નહીં. એ એમણે પોતાના જીવનમાં હા, એમને છેક સુધી. કંઈક હા. છેલ્લે પણ એને લીધે જ કામ કરવાને લીધે એની કમર વધારે પકડાઈ ગઈ. હા, એમને કેમ કે કમર. એને કામ કર્યા વિના ચેન નહોતું પડતું, અને ડૉક્ટર કહે કે તમારે બેસવાનું નહીં, હા. એટલે એમાં જરાક વધારે હેરાન છે. હા, એની કમર એટલે જ પકડેલી હતી છે. પણ કમરનો એને અહીંયા વિદ્યાર્થી હતા ત્યારથી જ હેરાનગતિ થયા જ કરતી હતી વારંવાર. બહુ કમરનો પ્રોબ્લેમ કોઈ કારણથી શરૂઆતથી થોડું શરૂઆતથી જ હતો, એટલે અવારનવાર આમ ઉથલા માર્યા કરો. સર, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે થોડો સમય કાઢીને મિત્રતાની જાણ કરી, અને કેવી મિત્રતા હોય છે એ ખરેખર જાણી આવી. મિત્રો, વિનોદભાઈ શાહનું વ્યક્તિત્વ જેવું હતું કે બીજાને મદદરૂપ થવું અને કલાકારોનો ઉત્કર્ષ કેવી રીતે થાય એ જ એમનો એક આશય હતો. તો મિત્રો, આવા જ એક ગુજરાતના નામાંકિત કલાકાર શ્રી દેવજી શ્રીમાળી સાહેબના અનુભવો પણ આપણે માણીએ. તો આવો માણીએ દેવજી શ્રીમાળીને. દેવજીભાઈ અંબારામભાઈ શ્રીમાળી 1979માં હું વડોદરા ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજમાં ભણવા માટે ગયો ત્યારે શ્રી જ્યોતિ ભટ્ટ
વિનોદ શાહ, ફિરોજ કાટપીટિયા, રમેશ પંડ્યા સર અને નસરીન મહેમૂદી સરનો કામ કરવાનો મોકો મળ્યો. વિનોદ શાહ સાથે અવારનવાર ગુજરાતીમાં વાતો થતી. ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બહુ ફાવતું ન હતું, એટલે અવારનવાર વિનોદ શાહ પાસે જવાનું થતું અને મિત્ર ભાવે એ બહુ સાહજિકતાથી ગુજરાતીમાં બધી વસ્તુ મને સમજાવતા. સમયની સાથે કામ પણ થતું અને એમનો વાર્તાલાપ પણ બહુ મળ્યો. એક દિવસ નસરીન મહેમૂદીએ મેડમે કમાટી બાગમાં લેન્ડસ્કેપ અને ડ્રોઈંગ કરવા મોકલા. ત્યારે લેન્ડસ્કેપ જોઈ, સબમિશનમાં જોઈ, વિનોદ શાહે બીજે જ દિવસે મને કીધું, તું આના ઉપર કામ કર, તારે થોડું આટલું આટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એમ કરી હું તને બતાવીશ. એવું કહીને બીજા જ અઠવાડિયે ફેકલ્ટીના ગ્રાઉન્ડમાં બેસી અને લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપી લેન્ડસ્કેપ બનાવેલો. ઓફિસવાળી જે ફાઇન આર્ટ્સની ઓફિસની સાઈડ છે અને પોન્ડ, એ બધાના ડ્રોઈંગ, શું શું ધ્યાન રાખવું, ટ્રાન્સપેરન્ટ કેવું હોવું જોઈએ, એ ટેકનિક બધી બતાવેલી. અંગત રીતે હું 3rd યરમાં હતો અને મારું તૈયાર કરેલું પેઇન્ટિંગ મારી ઈજલ ઉપર સ્ટુડિયોમાં હતું. વિનોદ શાહ આંટો મારતા મારતા આવ્યા, જોયું, મને કે શ્રીમાળી આ પેઇન્ટિંગ નથી મોકલવાનું લલિત કલામાં. મેં જવાબ ન આપ્યો, કારણ કે પેઇન્ટિંગ તો તૈયાર કરું હતું લલિત કલા માટે, પણ એને ફ્રેમ કરાવવાના પૈસા નહોતા. એટલે મેં જવાબ ન આપ્યો. વિનોદ સાહેબ બીજી વખત આવીને પૂછ્યું, કેમ તું કંઈ બોલ્યો નહીં? એટલે કચવાતા મને મારે ન છૂટકે કહેવું પડ્યું કે સાહેબ મારી પાસે પૈસા નથી. વિનોદ સાહેબ તરત પાકીટ ખોલ્યું, 200 રૂપિયા મને આપ્યા. આને ફ્રેમ કરાયા અને કાલ કવિતા શાહ બધાના પેઇન્ટિંગ લઈને અમદાવાદ આપવા જશે, તું એને આપી આવજે. હું તાબડતોબ ફ્રેમ કરાવવા ગયો, પેઇન્ટિંગ તૈયાર થઈ ગયું. કવિતા શાહને હું ઘરે આપવા ગયો અને લલિત કલામાં મેં મોકલું. મને યાદ છે ત્યાં સુધી એ લલિત કલાનું 22મું રાજ્ય કલા પ્રદર્શન હતું. પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન થયું, જજિંગ થઈ ગયું હશે. મને કવર મળ્યું કે ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા અકાદમી તમારું પેઇન્ટિંગ 1500 રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવે છે. આ ટપાલ મેં વાંચી બહુ જ આનંદ સાથે મેં વિનોદ શાહને વાત કરી. વિનોદ શાહ પણ એટલા જ રાજી થયા અને એ પેઇન્ટિંગ મેં ચાણો સ્ટ્રીટનું બનાવેલું, જ્યાં રમેશ પંડ્યા સર અમને કામ કરવા લઈ ગયેલા. જો વિનોદ શાહે એ જમાનામાં એ સમયે મને પૈસા ન આપ્યા હોત તો કદાચ મારું પેઇન્ટિંગ ઇઝલ ઉપર જ હોત, લલિત કલાના કલેક્શનમાં ન હોત. અને ત્યારે એ જ સમયે મેં નક્કી કરેલું કે ભગવાન જ્યારે મને આપશે ત્યારે હું પણ મારા વિદ્યાર્થીને મદદ કરીશ. આવી ભાવના સાથે 1985માં ફાઇન આર્ટ્સમાં લાગ્યા પછી મારા ટેબલના ખાનામાં મેં 300 રૂપિયા રાખ્યા. જરૂરિયાતવાળો વિદ્યાર્થી વિના સંકોચે મને કે હું એને પૈસા આપી દેતો. એમ કરતાં કરતાં પગારની સાથે આવક પણ વધી અને મેં 3000 સુધીના કવર રાખવા માંડ્યો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરી, પણ એ એક વિનોદ શાહના ઋણને ચૂકવવા માટે મેં એ કરેલું. અને આજે પણ મારી પાસે ભણી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ મને પણ યાદ કરે છે અને વિનોદ શાહ સરને પણ યાદ કરે છે. કારણ કે આ વાત હું ક્લાસમાં હર સાલ દરેક વિદ્યાર્થીઓને શેર કરતો અને વિનોદ શાહના ઘરે અંગત રીતે હું વિદ્યાર્થી તરીકે ઘરે જતો, એમના સ્ટુડિયોમાં બેસતો. એ કામ કરતાનો જોવાનો લાભ મળ્યો. સોબર સ્નેહભર્યો એક મૃદુ અવાજ, મમતા અને એક વતન ઉપરનું એમનું મમત્વ કે આપણો કાઠિયાવાડી વિદ્યાર્થી છે, ગુજરાતી છે, એ કંઈક લઈને જશે તો કંઈક શીખશે. અને એ ભાવ સાથે
બહુ પ્રેમથી હું એમની પાસે ભણ્યો છું. આજે પણ હું યાદ કરું ત્યારે સદગત વિનોદ શાહ સાહેબની વાત યાદ આવે છે અને આંખોમાં જળજળી આવી જાય છે. આવા ગુરુ મળવા એ પણ એક લાવો છે. ભગવાન શિક્ષકને ઈશ્વરના સ્વરૂપે મોકલે છે અને વિદ્યાર્થી એની પાસેથી લઈને જ્યારે જાય છે સમાજની અંદર, ત્યારે એ સમાજને વિદ્યાર્થી તરીકે તો જે કંઈ મેળવેલું છે એ સમાજનું ઋણ અદા કરે છે. એ જ ભાવ સાથે વિનોદ શાહ સરને મારા નત નમસ્કાર અને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ. મિત્રો, રંગરસિયાના આ એપિસોડમાં આપણે કલાકાર શ્રી વિનોદભાઈ શાહની જીવન ઝરમરને માણી. મિત્રો, રંગરસિયાના માધ્યમથી દરેક કલાકારોને અમે લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડવા માગીએ છીએ. તો મિત્રો, આ રંગરસિયા ચેનલના આ એપિસોડમાં જેમણે પણ અમને વિનોદભાઈ શાહ વિશે માહિતી આપી છે એવા તમામ લોકોનો હૃદયપૂર્વક રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટી અને રંગરસિયા ચેનલ ખૂબ ખૂબ આભારી છે. તો મિત્રો, આવા કલાકારોનો વિડીયો જોવા માટે રંગરસિયા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઈક કરો. થેન્ક યુ. આભાર. નમસ્કાર.